Hello student, subject General Science, Standard 7th. We were looking about our chapter number 3, that is properties of natural resources. In our previous lecture, we studied about various properties of our natural resources. Our natural resources are air, water and land. In that, we had already seen some properties of air, that is air effect, air pressure, atmospheric pressure. Some properties of water, that is the density of water. Water occupies spaces, the animal's behavior of water, etc. Let's move ahead and see the third natural resource from where we are getting our food, that is soil, land on which we are living. Every living thing is connected to the land for their shelter as well as for their food also. So let's move our next property of a natural resource, that is a soil. माती जमीन सर्वत्र असते आणि जमिनीमध्ये असणारी ही माती कशा पद्धतीने विविधतेने आढळते, तिची वैशिष्ट्यपूर्ण काय काय वैशिष्ट्ये आहेत हे आपण आज आपल्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहूया. हा आपल्या या चॅप्टरचा लास्ट पार्ट आहे, that is the properties of soil. Let's start. You might know about what is mean by soil, how soil is formed, what are the ingredients of soil, the various microbes are the ingredients of soil. And what is a soil? Soil is formed because of the biodegradable objects, organisms which are present on the living things. The color is an important property of a soil. The soil gets its color as a result of several processes. The color of soil is near land surfaces is darker than the color of the lower land. Soil may be different in color, such as a black, red, copper, gray, or maybe having some other color also. बघा विद्यार्थ्यांनो, जमिनीमध्ये मातीमध्ये असणाऱ्या पोषण तत्वानुसार त्या मातीचे विविध रंग आपल्याला बघायला मिळतात. द कलर ऑफ अ सॉइल आर यूजफुल फॉर इट्स क्लासिफिकेशन. आणि ह्याच गुणधर्मामुळे वनस्पतीच्या उगवणाऱ्या या जमिनीमधून उगवणाऱ्या या मातीच्या गुणधर्मामुळे त्याचं रंगानुसार विविधता आपण वैशिष्ट्यपूर्ण वर्गीकरण असं सहज करू शकतो. Besides the ingredients indirectly uses in several properties of a land. In this way, the properties of a soil such as the fertility, drainage of water, capacity to hold water become clear from its color. The color of a soil depends upon the texture and its organic ingredients as well as chemical ingredients like iron and lime. बघा जमिनीमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या या रासायनिक आणि सेंद्रिय अशा गुणधर्मांमुळे या मातीचं जमिनीचं वर्गीकरण सहजतया करणं सोपं असतं. पहिलं आहे बघा सँडी सॉईल, रेताड माती, रेतीसारखी माती जी सर्वसामान्यपणे जमिनीवरती खेळताना आपल्याला मैदानामध्ये वगैरे बघायला मिळते. रेती असणारी, वाळू असणारी माती. द प्रपोर्शन ऑफ अ सँड दॅट इज अ लार्ज पार्टिकल इन हाय इन सँडी सॉईल. Water drains rapidly through the sandy soil. It is not easy to plow this soil. या मातीचं सहसा गोळा बनवणं, चिखल बनवणं शक्य असतं का रे? विशेषतः करून आपण किनाऱ्याकडची माती वगैरे बघितली असेल. This contain the silicon dioxide. The particles do not dissolve in water and therefore soil has a very little capacity to supply the nutrients. अशा पद्धतीच्या मातीमध्ये खूप कमी प्रमाणामध्ये वनस्पतीमध्ये असणारे आवश्यक असणारे घटक मातीमधून सप्लाय करायची कॅपॅसिटी खूप कमी असते. कमीत कमी पोषण तत्व सप्लाय होतात. नेक्स्ट आहे स्लिप सॉईल. द पार्टिकल्स ऑफ अ स्लिप सॉईल आर अ मीडियम इन साईज. मध्यम आकाराची माती असते ही. Silt soil is not as flowable as a sandy soil. However, it is much more flowable than the clay soil.
क्ले सॉईल म्हणजे चिकन माती, चिनी माती म्हणतो आपण, त्याच्यापेक्षा ही वेगळी अशी माती असते, तांबडी माती म्हणून आपण त्याला. इट कंटेन्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गॅनिक मटेरियल्स. Its capacity to supply the nutrients such as a greater. Clay soil is also called as a sedimentary soil. Clay soil म्हणजे या मातीला सेडिमेंटरी सॉईलसुद्धा म्हटलं जातं, कारण यामध्ये बरेच असे न्यूट्रियन्स घटक असतात. लास्ट आहे क्ले सॉईल. बघा, in this soil the proportion of a small particles is maximum. The particles of clay soil feel smooth to touch. अगदी स्मूथ, आपण मऊ किंवा अशी पटकन वळता येण्यासारखी शाडूची वगैरे माती कशी असते तशा या मातीचा प्रकार असतो. The particles of a clay feel smooth to the touch. Clay of this soil is high water holding capacity. आणि यामध्ये जास्तीत जास्त पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता असते. बघा, पहिलं सँडी सॉईल बघितलं, यामध्ये कमीत कमी पाणी धरलं जातं, पाणी शोषून घेतलं जातं, पाणी सहजतया वाहिलं जातं. स्लिट सॉईलमध्ये मध्यम प्रमाणामध्ये पाणी धरून ठेवण्याची कॅपॅसिटी असते, जी शेतीसाठी उपयुक्त असते. आणि नेक्स्ट आहे ती विविध आकार, मूर्त्या वगैरे बनवण्यासाठी वापरली जाते अशी क्ले सॉईल. म्हणजे आपण त्याला ज्यामधून शोभेच्या वस्तू वगैरे बनवतो, शाडूची माती आपण म्हणू शकतो की ज्यामधून विविध आकार, मूर्त्या बनवल्या जातात, की त्यामध्ये जास्तीत जास्त पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता. याच्याच पुढे बघणार आहोत आपण सॉईल स्ट्रक्चर. आता मुळात माती ही दिसते कशी, सर्वसामान्यपणे तुम्ही मातीचं चित्र काढताना, रेखाटन करताना तांबडं, चॉकलेटी, ब्राउनिश कलर आपण देतो. The structure of a soil depends upon the different shape of the particles in it. Soil occurs in the form of columnar, laminar, granular as well as block shaped structure. बघा, मातीमध्ये पण असे काही स्ट्रक्चर असतात. कॉलमिनियर म्हणजे कॉलम असल्यासारखे, लॅमिनियर म्हणजे आडव्या रेषा असण्यासारखे, ग्रॅन्युअल म्हणजे दाणे असल्यासारखे, दाणेदार, आणि ब्लॉक्स म्हणजे पूर्वीच्या काळी एखादी भिंत किंवा तुम्ही बघितलं असेल मातीचे जमिनीचे असे थर की ते विटांप्रमाणे आकार, पण ते विटा नसतात, त्या जमीनच ती अशी भेगाभेगांची चौकोनी ब्लॉक्स असणारी जमीन असते. हल्लीच्या काळी ते टेक्स्चर बनवून किंवा तसं फॉर्मॅट करून आपण तशा लाद्या, टाईल्स वगैरे वापरतो, तो भाग वेगळा आहे बाळांनो. पण सामान्यपणे ग्रामीण विभागामध्ये अशा प्रकारच्या जमिनीचे प्रकार आपल्याला सहजतया दिसून येतात. शहरी विभागामध्ये सिमेंटीकरण झाल्यामुळे तुम्हाला हे वर्गीकरण सहजतः दिसणार नाही, परंतु माती ही 4 प्रकारे तिचं टेक्स्चर असतं, तिचा पोत असतो जमिनीचा म्हणू शकतो आपण. पुन्हा एकदा बघा, कॉलमिनियर, लॅमिनियर, ग्रॅन्युअल आणि ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर. आता यामध्ये इम्पॉर्टंट ऑफ सॉईल स्ट्रक्चर काय असेल ते आपण बघूया. बघा, सॉईलमध्ये इम्पॉर्टंट यूजेस काय, जसं जास्तीत जास्त ऑक्सिजन ज्या मातीमध्ये असेल अर्थातच ती फायद्याची माती असणार आहे, तिचा जास्तीत जास्त उपयोग होणार आहे. पहिलं आहे प्लांट कन्झर्वेशन. हे खूप महत्त्वाचं आहे बाळांनो. सगळ्यात पहिला मातीचा उपयोग तर असेल तर तो प्लांट कन्झर्वेशन, वनस्पती उगवण्याच्या दृष्टिकोनातून, पिकांच्या दृष्टिकोनातून. सेकंड आहे वॉटर कन्झर्वेशन. सॉईल होल्ड्स वॉटर, ॲज अ रिझल्ट यू मे ऑफ बर्न्स ऑर लेक्स यू कॅन गेट द वॉटर यूज थ्रू आउट द इयर. हे तुम्हाला माहिती असेल बाळांनो, बऱ्याच ठिकाणी जिथे पावसाची कमतरता आहे अशा ठिकाणी शोष खड्डे बनवले जातात मातीचे, की ज्यामधून पावसाचं येणारं पाणी जे असेल कमी प्रमाणात का असे नाही, ती जास्तीत जास्त माती हे आपले पाणी धरून ठेवू शकते या खड्ड्यांच्या माध्यमातून, म्हणजे वॉटर कन्झर्वेशन. नेक्स्ट आहे प्लास्टिसिटी. व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट इज सॉईल कॅन बी गिवन एज अ रिक्वायर्ड शेप. आपल्याला आवश्यक असणारे आकार आपण विविध आकार या मातीमधून बनवू शकतो. This property of soil is called plasticity. Because of its plasticity, we can use it to make articles of a variety of shapes. These articles can be baked to make them hard. विटा भाजल्या जातात. ही संकल्पना कदाचित तुम्हाला माहिती असेल बाळांनो, की भाजल्यानंतर म्हणजे उष्णता दिल्यानंतर माती अजून पक्की केली जाते. जी कच्ची माती असते ज्यामधून वस्तू बनवल्या जातात त्या भाजून पुन्हा पक्के केले जाऊ शकतात. These articles can be made for various things. Water storage, the earthen pots, earthen lamps, idols, bricks, etc. are the articles made from the soil.
दैनंदिन वापरातल्या बऱ्याचशा अशा वस्तू असतील ज्या मातीपासून बनवलेल्या असतील. अगदी घरामध्ये कुंडी जरी असेल की नाही वाळवणं तर ती मातीची बनलेली आपण बघू शकतो. मूर्त्या असतील, वेगवेगळ्या प्रकारच्या लॅम्पशेड असतील, दिवे असतील, पणत्या असतील, यांचासुद्धा वापर माती वापरून हे सगळ्या वस्तू आपण अगदी आकर्षकपणे तयार करू शकतो. आता हे मातीचे उपयोग झाले, परंतु काही असे मातीचे सुद्धा उपयोग आहेत की जे अगदी आपल्याला सर्वसामान्यपणे विशेष करून वापरले जातात. अगदी खास करून फक्त मातीचंच बनवलं जातं असे काहीचे उपयोग आपण आता बघूया. सगळ्यात महत्त्वाचं चायना क्ले, ह्या कॅओलिन म्हणतात. इट इज अ व्हाईट इन कलर. इट इज यूज टू मेक द क्रॉकरी, बाथरूम टाईल्स, टँक्स, लॅबोरेटरी ॲपॅरेटस, मार्क्स ॲज वेल ॲज जार एक्सेट्रा. विविध प्रकारच्या अशा असणाऱ्या आपल्या घरात वापरल्या जाणाऱ्या टाईल्स असतील, कप बशा असतील, या सगळ्यांसाठी चायना क्ले वापरली जाते. चिकन माती ज्याला आपण म्हणतो, पण तिचा वेगवेगळे प्रकार आहेत. वेगवेगळ्या पोतांनुसार ती वापरली जाते. शाडू सॉईल, इट इज अ व्हाईटिश इन कलर. इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टॅच्यूज अँड आयडॉल. आता येणारे गणेशोत्सव असतील, नवरात्रोत्सव असतील, यामध्ये सुद्धा वापरल्या जाणाऱ्या मूर्ती बनवण्याकरता शाडूच्या मातीचा वापर केला जातो, जी नैसर्गिक आहे बाळांनो. टेराकोटा सॉईल, दिस सॉईल इज रेड इन कलर. डेकोरेटिव्ह आर्टिकल अँड पॉट यूज फॉर ग्रोईंग प्लांट आर मेड फ्रॉम दिस सॉईल. जे मगाशी मी म्हणाली की मातीच्या कुंड्या किंवा काही भांडी मडकी बनवण्यासाठी अशा सॉईलचा वापर केला जातो, अशा मातीचा वापर केला जातो. पुढे तुम्ही नाव ऐकलं असेल मुलतानी माती. मुलतानी सॉईल इज यूज फॉर कॉस्मेटिक. बऱ्याचशा सौंदर्य प्रसाधनं बनवताना किंवा सौंदर्य प्रसाधनांच्या उत्पादन करताना अशा मातीचा सुद्धा वापर चेहऱ्याला वापरला जातो. शरीरावरती असणाऱ्या प्रसाधनांमध्ये तो मिसळला जातो. चायना क्ले इज अन इंडस्ट्रियल mineral of a type of colanite. It is found in China, hence it's called China clay. Upon heating, the soil acquires a glaze and hardness, and therefore it is used for making crockery. अगदी नाजूक परंतु सुबक आणि छान दिसणारी व्हाईटिश क्ले म्हणजे चायना क्ले, की ज्यापासून बनवलेली क्रॉकरी म्हणजेच अशा डिश की ज्या मातीपासून बनलेल्या असतात. घरातील साधारण उदाहरण प्लेट, स्पून, कपबशी यासाठी अशा मातीचा वापर केला जातो की जिला छान चकाकी असते बाळांनो, तुम्ही बघितली असेल, परंतु ती हाताळणं तितकंच महत्त्वाचं आणि काळजीपूर्वक असतं. हां, पुढे आपण बघूया सॉईल टेस्टिंग कशी केली जाते. कसं बरं सॉईलचं टेस्ट केली असेल, कशी सॉईलचा पोस्ट ठरवला गेला असेल. द प्रपोर्शन ऑफ अ व्हेरियस इन्ग्रेडियंट्स ऑफ अ सॉईल कॅन बी डिटरमाइंड बाय द सॉईल टेस्टिंग. ड्युरिंग सॉईल टेस्टिंग द सॉईल इज एक्झामाइंड फॉर कलर, texture and the proportion of organic matter in it. Soil is tested to find out if there is an deficiency of any ingredients, and it is to be decided to what the measure should be taken to remove this deficiency. जशी एखाद्या मातीमध्ये, एखाद्या जमिनीमध्ये असणाऱ्या मातीमध्ये काही कमतरता असेल तर ती टेस्टिंग करून लॅबोरेटरीमध्ये त्यामध्ये असणाऱ्या उणिवा भरून काढल्या जाऊ शकतात. आता हे केलं तरी कसं जातं, आपल्याला कळालं की या मातीमध्ये आपलं हा घटक कमी आहे, तर तो घटक समजण्यासाठी काय पद्धती आहे बघा. द सॉईल सॅम्पल टू बी कलेक्टेड फॉर द टेस्टिंग, इट इज ड्राय अँड ओपन स्पेस or in the shade of 8 to 10 days. Then it is sifted through a sieve. ज्या पद्धतीने आपण साधं ब्लड टेस्ट वगैरे करून एखादं सॅम्पल घेऊन त्यामधून कळतं की आपल्याला काय काय कमी आहे ते, त्याच पद्धतीने मातीमध्ये असणारे कमी घटक हे आपण मातीचं परीक्षण करण्याकरता ठराविक ठिकाणची माती घेऊन पुन्हा ती सुकवून मग ती लॅबमध्ये चाळून पाठवली जाते. Two tests, namely the pH and the electrical conductivity test, are particularly useful to find out the characteristics of the soil. दोन प्रकारच्या टेस्ट किंवा चाचण्या म्हणू शकतो आपण केल्या जातात. You can determine the fertility of soil in your field with the help of different tests. अशा पद्धतीतून, अशा चाचण्यांमधून आपल्याला कळू शकतं की आपल्या शेतामधली जमीन आपल्या पिकांसाठी किती योग्य आहे किंवा कशा पद्धतीची आहे, हे आपल्याला सहज शक्य समजू शकतं. बघा, ज्या पद्धतीने आपण चाचण्या करून
त्यामध्ये निदान काढू शकतो. त्या पद्धतीने वनस्पतींमध्ये सुद्धा त्यांची वाढ होण्याकरता आवश्यक असणारा मातीसारखा घटक, की त्याची कुवत, पोत, त्याची पात्रता, त्याच्यामध्ये असणारे किती पोषण तत्व आहेत यानुसार सुद्धा मातीचं परीक्षण केलं जातं. आणि हे करण्याकरता 2 पद्धतीच्या चाचण्या आहेत. ॲक्च्युली pH ही कॉन्सेप्ट जी आहे ती डॅनिश सायंटिस्ट यांनी रेफर केलेली आहे किंवा यांनी जनरेट केलेली आहे. मातीमध्ये असणारं हायड्रोजन आयॉन्स किती प्रमाणामध्ये आहे यावरून या चाचण्यांचं निकष ठरवलं जातं. त्याला pH बॅलन्स म्हणतात. हे लेखन करताना बाळांनो P हा नेहमी स्मॉल असतो तर H कॅपिटल असतो. Causes of diminished soil fertility. Soil pH is less than 6 or higher than 8. The low proportion of organic matter. No proper drainage of water. म्हणजे फर्टॅलिटी कशावरती अवलंबून असते याचे सगळे मुद्दे दिलेले आहेत. रिपीटेड कल्टिवेशन इन द सेम क्रॉप. एकच पीक सातत्याने घेतलं तर त्या जमिनीमध्ये मातीमध्ये तेवढा कस राहत नाही. द कंटिन्युअस युजेस ऑफ सलाईन वॉटर. सातत्याने क्षार असणारं जर पाणी आपण त्या वनस्पतींना पिकांना देत राहिलो तर ती मातीसुद्धा नापीक होऊ शकते. बघा हां. एक्सकेसिव्ह युजेस ऑफ केमिकल फर्टिलायझर अँड पेस्टिसाइड. हल्ली अगदी तात्काळ आणि लवकरात लवकर पीक घेण्याच्या हिशोबाने बऱ्याच अंशी रासायनिक खतांचा, रासायनिक बऱ्याचशा औषधांचा वापर केला जातो. पण या सगळ्याचा परिणाम त्या मातीमध्ये उगवणाऱ्या पिकांवरती होतो, मातीच्या सुपीकतेवरती होत असतो. समजते? पुढे आपण बघूया की हे जे pH आहे त्याच्याविषयी डिटेल. आता द डॅनिश सायंटिस्ट जसवंत सिंग बट पुट फोर्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ pH बेस्ड ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ हायड्रोजन आयॉन्स. जसं मी मगाशी म्हणाली, मातीमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या हायड्रोजन आयॉन्स नावाच्या घटकाचं किती प्रमाण आहे त्याच्यावरती त्या मातीचा pH बॅलन्स ठरवला जातो. The water and soil need to be taken as 1:2 taken tested for the several indicators. म्हणजे एक प्रमाण पाणी असेल तर 2 प्रमाणामध्ये माती घेऊन अशा पद्धतीचं मातीचं परीक्षण केलं जाऊ शकतं. आता यामध्ये 3 पुढे पद्धतीने ती माती आपण वर्गीकरण करू शकतो. एक आहे ॲसिडिक सॉईल की जिचा pH म्हणजे हायड्रोजन आयन्सची लेवल आहे की ती 6.5 पेक्षा कमी असेल. न्यूट्रल माती ज्याच्यामध्ये pH आहे तर 6.5 to 7.5च्या दरम्यान असेल. सगळ्यात शेवटी आहे अल्कलाईन माती की ज्याच्यामध्ये pH हा 7.5 पेक्षा जास्त असेल. हे घटकाचं प्रमाण कशावरती आधारित आहे बघा. हायड्रोजन आयॉन्स हा घटक जो मातीमध्ये उपलब्ध असतो की ज्याच्यामुळे फर्टॅलिटी मातीची अवलंबून असते, यावरती हे घटक अवलंबून असतात. पुढे आपण बघूया अशाच पद्धतीने नेहमी लक्षात ठेवण्यासारखी एक गोष्ट बघा. सॉइल टेक्स्चर इज डिस्टर्ब्ड इफ chemical fertilizer are used excessively and that land becomes unsuitable for sowing. अगदी पिकं न घेणे इतकं ती जमीन नापीक होऊ शकते जर आपण जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये केमिकल्सचा वापर केला तर. The crop should be rotated in order to maintain the fertility of land. आणि म्हणून यासाठीच पिकं बघा, एकच पीक एकाच जमिनीमध्ये नेहमी नाही घेतलं जात. हे आपल्याला सुद्धा माहिती आहे. यावर्षी एक पीक असेल तर त्याला बदली म्हणून दुसरं पीक किंवा त्या पिकामध्ये अल्टरनेटिव्ह पॅरलल पिकं घेतली जातात. फॉर एक्झाम्पल फर्टिलिटी ऑफ लँड डिक्रीजेस आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ अ व्हीट. जेव्हा जेव्हा गहू या पिकाचं उत्पादन घेतलं जातं तेव्हा जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये त्याची सुपीकता कमी होते मातीची. म्हणूनच लिग्युमिनस क्रॉप म्हणजे ज्यामध्ये जास्तीत जास्त नत्र असतील असे पिकं घेतली जातात. मग कोणती? पीनट, मूग, मोठबीन, पी, लेटिल, बेंगाल ग्राम, सोयाबीन एक्सेट्रा. म्हणजे जी द्विदल धान्य आहेत किंवा कडधान्य आहेत अशा पिकांचं उत्पादन घेतलं जातं. should be cultivated to restore the fertility of soil. म्हणजे मातीची सुपीकता पुन्हा तयार करण्याकरता एखादं पीक घेतल्यानंतर दुसरं पीक घेताना दुसऱ्या ऋतूमध्ये काहीसा बदल करणं गरजेचं आहे, कारण त्यामुळेच माती सुपीक होते आणि अशा पद्धतीने माती जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये रिस्टोर होऊ शकते.
याकरताच 5 डिसेंबर इज टू सेव्ह ॲज द कन्झर्वेशन ऑफ सॉईल. अशा पद्धतीने आपण आपला 3rd चॅप्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस इन दॅट एअर, वॉटर अँड सॉईल म्हणजे लँड याच्याविषयी सविस्तर अभ्यास केलेला आहे. पुढच्या तासिकेला आपण याचा स्वाध्याय बघणार आहोत. व्हिडिओसोबत पाठवल्या जाणाऱ्या PDF व्यवस्थितपणे लेखन मुद्देसूद वर्गपाठ वहीमध्ये करायचं आहे. थँक्यू.